A whole new world. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with Now you. I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 Hold your breath, things it to gets see. better. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I whole used to new be. world. Every turn a New surprise. horizons Every to moment, red pursue. letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. 도박판에선 말이야, 상대를 제외한 나머지는 항상 내 편이어야 한다. 뭐요? 네? 돌렸는 1억. 죽어요? 전번데 받아요, 콜. 줄도 맞고 그것도 맞아버렸네. 어? 저도 마지막에 꽂혔는데요. 줄도 맞고 그것도 맞아버렸어. Yeah, but kindergarten's so different, it could be too much for a kid. Having a buddy with him to get through it can really help things. On the first day of school, you'll need a place to put your pencils. So today, we're going to make pencil holders. Now everyone take a cup, and we'll use the art supplies to decorate them. But Bonnie made a friend in class. Everyone, I want you to meet Forky. Hey! Trash. Shh, no, it's okay. Ladders. Come on. Oh. Well, I guess I'll just babysit him till he's used to the room. Why would we send some kids to battle the North Korean army? 이중대장, 특임주를 꾸려서 우측으로 돌아가. 어떻게든 제일 꼭대기 쪽 기관총을 잡아. 이중대, 오물상영. 가자. 여기서 기관총 사수 맞출 수 있겠어? 사람 때문에 잘 안 보입니다. 우리가 유인할 테니까 보이면 바로 쏴. 정장은 벌가 앞으로!
2009년도에 탈옥했을 때 도주를 도와주던 여성들인데 사는 것도 다양하고 직업도 다양한데 공통점이 없나? 도대체 몇 명이야, 저 씨발로 먹을 놈 새끼. 저 여자애들 어떻게 줄 세우면 될 것 같으냐? 러브 프로포션. 이런 거리만큼 똥 싸는 회수도 되는 법이지요. 사건 패턴이랑 이동 방향을 색깔로 나누는 것 같아. 아, 뭐라는 거야? 그냥 굿이나 보고 떡이나 먹으면 돼. 뱅. 최선미 씨? 누구세요? 나 언니 도와줄 사람. 오빠, 내 말 잘 들어. 아까 경찰이 김상민이 보상식이 어딨냐? 이런 길을 왜 만든 거야? 아, 야밤에 운동하게 만들고 있어. 이씨. 일어나, 이 새끼야. 특별한 당신에게 가장 스페셜한 작품을 엄선해드립니다. 안녕하세요. 여러분의 영화 큐레이터 오상식입니다. 오늘 제가 소개해드릴 무비빅 스페셜은 2019년 최고의 화제작 드라마 체르노빌입니다. 33년 전 인류를 덮친 최악의 재난, 체르노빌 원전 사고를 고스란히 재현해낸 이 작품은 단숨에 전 세계적인 열풍을 불러일으켰는데요. 인간이 만들어낸 죽음의 풍경, 드라마 체르노빌, 지금 바로 만나보시죠. There was nothing sane about Chernobyl. (1986년 4월 26일) 새벽 구소련의 체르노빌 원자력 발전소. See everyone stay calm. Our first. What just happened? I don't know. 이곳에서 안전 실험을 하던 중 예기치 못한 폭발 사고가 발생합니다. He's gone. I looked into the core. His face. Ruptured condenser lines. The feed water is mildly contaminated. It'll be fine. I've seen worse. 연구소의 책임자 디아틀로프는 사태의 심각성을 전혀 인지하지 못하는데요. 3.6. Not great, not terrible. Good, but that's as high as the meter. 정확한 방사능 수치 또한 측정 불가한 상황입니다. I don't have a key. 한편 You're not on call tonight. 화재 현장에 출동한 소방관들. Vasily, what's this? I don't know, Misha. 바닥엔 심상치 않아 보이는 돌 부스러기가 잔뜩 떨어져 있는데요. 얼마 안 가 발전소 안팎의 모습은 그야말로 아비규환 전쟁터로 변모합니다. It is beautiful. 이런 사실을 모른 채 주민들은 폭발의 흔적을 불꽃놀이 보듯 감상하죠. 사고의 심각성을 인정하지 않는 책임자 디아틸로프. We have the situation under control. 3.6 Rontgen per hour. Well, that's not great, but it's not horrifying. 그는 사건을 축소시켜 상부에 보고하는데요. I'll call Marion. Committee, there'll be orders coming down. 이를 철석같이 믿은 소장은 곧바로 지역위원회를 소집, 단편적인 사실만을 발표합니다. There's mild radiation, but it's limited to the plant itself. Bukhanov, the air is glowing. Completely normal phenomenon can happen with minimal radiation. 그런데
We seal off the city. No one leaves. And cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. 터무니없는 윗선의 지시가 떨어지고 I think there's graphite on the ground in the rubble. Are you suggesting the core, what, exploded? I'll see it with my own eyes. 감춰졌던 내막이 서서히 드러나는데요. 하지만 잔인한 현실은 계속해서 반복됩니다. 산불처럼 번져가는 방사능의 위험 속에 방치되는 주민들. 같은 시각, 일의 수습을 위해 장관급 회의가 소집되고 Well, it seems like it's well in hand, so if there is nothing else, meeting adjourned. Pardon me? 방사능 연구의 권위자 레가소프 교수가 이의를 제기하고 나서는데요. Casualties. If there's graphite on the ground outside, it means it wasn't a control system tank that exploded. It was the reactor core. It's open. Comrade Shabina, I want you to go to Chernobyl and take Professor Legasso with you. 그렇게 레가소프 교수와 체르노빌로 함께 향하게 된 부의장 셰르비나. 이윽고 참혹한 원전 사고 현장이 그 모습을 보이는데요. Get us directly over the building. Boris, don't use we my name. directly over. I haven't Open asked for your reactor will be advice. dead within a week. Dead. Get us over that building, or I'll have you shot. 목적지로 향하는 내내 두 사람의 불꽃 튀는 신경전이 계속됩니다. I promise you by tomorrow morning you'll be begging for that bullet. 지옥도의 한가운데 선 두 사람. 과연 그날의 진실과 거짓에 대한 대가는 무엇일까요? 드라마 체르노빌은 TV 시청률 35%, 온라인 스트리밍 시청률 52%로 왕좌의 게임 마지막 시리즈의 기록을 제치고 명실상부 올해 최고의 수작으로 손꼽히고 있는데요. 다큐멘터리를 방불케 하는 완벽한 고증으로 현실적 공포를 극대화한 드라마 체르노빌. 이는 작가가 수년간 사건을 취재했을 뿐만 아니라 실제 핵발전소에 가서 얻은 소리를 배경음악으로 활용하는 등 제작진의 남다른 디테일이 숨어 있었기에 가능했는데요. I still don't think you're the god of thunder. But you ought to be. 또한 영화 토르 시리즈의 어리버리 셀빅 박사. I'll email him and maybe he can help. They took your laptop too. 스텔란 스카스가드의 무게감 있는 연기 변신 역시 드라마에 색다른 긴장감을 더해주었습니다. 그 결과 방송계의 오스카상으로 불리는 에미상에서 올해 19개 부문에 노미네이트. Johan Rank, Emily Watson, Stellan Skarsgård, Chernobyl. Chernobyl, written by Craig Mazin. And the Emmy goes to Chernobyl. 무려 10개 부문 수상이라는 저력을 과시했죠. 이처럼 평단과 대중 모두의 사랑을 받으며 명작의 반열에 오른 미드 체르노빌. 빠져나가려 할수록 더욱더 깊어지는 악몽의 나날을 드라마 체르노빌의 명장면으로 지금 바로 함께 만나보시죠. 원자로가 폭발을 일으켰다는 증거, 바로 흑연의 노출인데요. 그러나 레가소프 교수의 말을 다들 쉽게 믿어주지 않는 눈치입니다. 이런 불신 속 현장에 급파되는 고성능 방사능 측정기. It's not through, Röntgen. It's 15,000. Means the fire we're watching with our own eyes is giving off nearly twice the radiation released by the bomb in Hiroshima. Thank you for your service. 그제서야 레가소프 교수의 주장이 부의장 셰르비나에게 받아들여지는데요. 다음 날. They cannot fly directly over the fire. A minimum of a 10-meter perimeter. 모래와 붕소를 실은 헬기가 사고 현장에 접근하고. No, no, no. They're too close. I repeat, they are too close. 눈앞에 펼쳐지는 참담한 광경. Did not copy. Signals breaking up. Big one come in.
같은 시각 They're dropping sand and boron on the fire. Where are you going? Chernobyl. 체르노빌 사태를 눈치챈 핵물리학자 호미우크 박사는 Belarusian Institute for Nuclear Energy. Turn around right now or I'll arrest you. If you arrest me, you should take me to the highest possible authority. The fuel. 레거소프 교수를 찾아와 열 폭발의 가능성을 일러주는데요. Tanks are full. And how long before this happens? Approximately 48 to 72 hours. But 이에 내려진 특단의 대책. here, find their way through. So we need to find 3 plant workers. On an ankle. Where's Parlov? Baranov. 얼마 안 가 나라의 위기에 목숨을 바칠 3명의 지원자가 나섭니다. 방사능으로 오염된 지하 냉각수에 기꺼이 몸을 담그는 3명의 대원들. 정부의 거짓으로도 은폐될 수 없는 피폭된 진실이 가슴을 아프게 하는 명장면입니다. 드라마로 되살아난 체르노빌 원자력 발전 사고의 전날. 드라마 체르노빌은 BTV로 지금 바로 감상하실 수 있습니다. 안녕하세요. 친해질 편집장 주성철입니다. 오늘의 빅스타에서는 올 여름을 강타한 코믹 액션 재난 영화 엑시트의 김지영 배우와 함께합니다. 네, 안녕하세요, BTV 여러분. 엑시트의 김지영입니다. 반갑습니다. 이런 소리를 낼 수 있을 줄은 상상도 못했는데. 동아리를 하려면 제대로 된 거 영양가 있는 걸 했어야지. 산악부가 뭐야, 산악부가? 너 10만이 할 거야? 대학교 산악 동아리 에이스 출신이지만 계속된 취업 실패로 가족들에게 눈칫밥만 먹는 용남. 우리 지금 상황이 재난 그 자체라고. 김연옥 여사님의 고의를 축하드리면서 둘, 셋. 온 가족이 참석한 어머니의 칠순잔치에서 연회장 직원으로 취업한 동아리 후배 의주를 만납니다. 오빠는 요즘 뭐해? 과장이야, 이 과장. 벌써? 어색한 재회도 잠시. 빌딩엔 의문의 연기가 피어오르는데요. 도심 전체는 순식간에 유독가스로 뒤덮이고 현재 퍼지고 있는 흰색 가스는 복기 손상으로 인해 수분 내 사망에 이르게 하는 용남의 누나 정연은 치명적인 가스에 노출되고 맙니다. 옷가물이 잠겼어. 근데 열쇠가 없대. 산악 동아리 시절 쌓아둔 스킬을 총동원해 기지를 발휘하는 용남과 의주. 밖에서 열 수 있는 거 확실하지? 과연 이들은 무사히 탈출할 수 있을까요? 우리 완등 가자. 그래, 가자. 완등. 영화 엑시트입니다. 코믹 액션 재난 영화 엑시트가 올여름 최고의 흥행작으로 등극했는데요. 이 영화에 출연한 배우로서 이렇게 어마어마한 흥행작을 만난 느낌이 어떠신가요? 작품을 처음에 선택할 때는 이게 흥행작일지 아닐지는 잘 모르잖아요. 작품이 나왔을 때는 막 아이를 기다리는 엄마의 마음으로 막 이렇게 조마조마한데 딱 나와서 많은 분들이 좋아해 주시면 매일매일이 새롭게 기쁜 것 같아요. 내가 머리 자르려고 했지. 했다? 시간도 쳐 남아도는 새끼가. 정연은 그 용남의 첫째 누나로 정말 그 시도 때도 없이 티격태격하는 현실 남매 케미를 너무나 멋지게 소화해 주셨는데요. 촬영장에서 두 분의 호흡과 케미는 어땠는지 정말 궁금하더라고요. 정말 찰떡 같았던 것 같아요. 어때문에 그래, 이 새끼야? 손도 막 날아가고 동생을 때려본 지가 벌써 20년은 넘었을 텐데 그 스냅이 아직 살아있는 걸 제가 느꼈어요. 뭐 하는 거야? 나가. 50년. 나가. 세트의 문이라는 게 그렇잖아요. 잘못하면 문이 열리니까 그래서 제가 밖에서 잡고 있었던 건데 좀 힘센 거 봐. 와, 힘센 거 봐, 진짜.
그래서 제가 거기서 어우 힘센 거지 막 이러면서 그래서 굉장히 민망해하면서 밖에서 계속 그런 애드립이 막 탄생하고 굉장히 즐거웠어요. 그리고 영화 초반에 이제 정연은 그 유독가스를 마신 후에 이제 위급한 상황을 맞게 돼서 누워 있는 장면들이 좀 많이 있는데요. 아 여기에 대해서 제가 진짜 본격적으로 할 얘기가 있는데 처음에 제가 캐스팅 제안을 받고 바로 오케이 했는데 아마 유독가스를 마신 다음에 거의 실려가서 막 이런 다음에부터는 거의 이제 사람들이 들고 다녀야 되고 그러니까 들것에 그 인형으로 이렇게 대체해서 갈 것이다 거의 후반부에 감정을 내는 한두 씬 정도만 나오실 것이다 그래서 별로 없네 그게 어떤 몰입도나 아니면 긴장감을 더하기 위해서 조동석 배우가 뛸 때마다 저의 이걸 넣으시겠다는 거예요. 그러더니 감독님이 단계를 정했어요. 선배님 1단계에서 4단계가 있어요. 점점 심해지다가 어느 순간 괜찮아지기도 한데 점점 극심해져서 지금 죽을 것 같다 막 이런 것들을 다 표현해달라고. 그래서 선배님 2.7? 아 2.7이요. 2.7. 제가 막 하면 그 너무 갔어. 그건 3.3 정도야. 그러면 2.7 조금만 줄이면 이 정도? 거기서 숨소리도 이 숨소리를 약간 여기가 긁힌 것 같은 굉장히 힘들었는데 결국 뭐 영화가 나오고 보니까 몇 컷 더 엄청 찍었거든요. 그리고 영화는 재난 속에서 이 가족들이 단합해서 으쌰으쌰 하는 모습들을 많이 보여주는데요. 됐어. 저는 특히나 그 칠순잔치 끝나고 난 다음에 이거 싸가는 거 아니야. 야, 괜찮아. 이런 데서 다 이렇게 하는 거야. 소주, 맥주 다 가방에 담고 음식 그 봉지에 담아가는 그 장면들이 정말 그 지극히 한국적인 상황이라고 느껴져서 깊은 공감을 느끼는 장면이었었는데요. 취준생 말고도 자신의 난관에 처해 있는 모든 각 개인들 나오세요. 더 이상은 안 됩니다. 그럼 내가 드릴까요, 내가? 야, 이놈아, 너무 내가. 아빠 그냥 있어. 나오지 말라고. 다른 얘기 올 겁니다. 다들 절대 그렇게 얘기 뭐야. 서로서로를 보듬고 같이 함께 나갈 수 있다는 그런 간절한 염원이 묻어있는 것 같다는 생각이 들어서 한국적인 상황에도 굉장히 들어맞고 전 세계적으로 그냥 인간이라면 누구나 느낄 수 있는 가야 돼 오빠 가자. 빨리 와. 난관 속에서 위안을 받지 않을까라는 생각이 들어요. 김지영 배우가 보시기에 그 이번 작품 엑시트에서 명장면 혹은 멋진 대사를 꼽으신다면 어떤 것들이 있을까요? 저는 이 작품에서 뭐 명장면, 멋진 대사 물론 많았던 것 같아요. 할 수 있어, 용남아. 그 용남이가 저걸 할 수 있어 할 만큼 몇 번을 뛰어넘었는데 저거는 안 되겠다. 저기서 저걸 잡으려고 했다간 떨어지겠다라는 장면에서 저도 가스를 마신 상태 가족들이 다 죽게 생겼으니까 간절하게 바라는 그 눈빛이 전 너무 울컥했던 것 같아요. 안 바를 테니까 이번 한 번 더 해주세요. 제발. 자신의 일생에 이번 한 번만 도와주시면 정말 아무것도 바라지 않을게요. 그런 절실함이 느껴져서 정말 많은 사람들의 마음을 대변할 수 있었던 딱 그 한 포인트였던 것 같아요. 보세요. 아직도 못 보신 거예요? 아직도? 남들 다 봤는데. 어쩜 이런 상황에서 난 아직 멀었어. 우생순, 우리 생애 최고의 순간인데요. 정란이 어떠냐? 걔 늙음하게 물 올랐던데. 네, 이번엔 국대 됐다, 이거. 매번 국가대표 선발에서 떨어지다 은퇴할 나이가 돼서야 국가대표 선수가 된 노장 핸드볼 선수 송정란을 연기한 영화 우생순인데요. 여기까지 오느라 내가 한 고생이 아까워서라도 난 죽어도 코트에서 죽을게. 이 영화는 시간이 지나도 여전히 깊은 여운과 감동을 남기는 작품이라고 할 수가 있는데요. 미안한데 나 포기 안 할 거거든.
개인적으로도 출연한 작품 중에서 한 작품을 뽑으신다고 하면 이 우생순을 많이 뽑으시더라고요. 너무너무 힘들고 그때는 와 정말 도망가고 싶다 매일매일 생각했는데 끝나고 나면 그런 팀워크를 어떤 영화에서 어떤 작품에서 가질 수 있을까. 그게 다 재산으로 오롯이 남았고 물론 상투까지 남았지만 자랑스럽습니다. 올드보이의 오대수만큼이나 파마머리를 하고 나오셨을 때 영화 진짜 재밌겠다라는 생각이 들었어요. 그 파마머리에 대한 일화가 있어요. 감독님이 굉장히 싫어하셨어요. 왜냐면 임순례 감독님은 굉장히 사실주의, 뭐 진정성 이런 걸 유명하신 분이잖아요. 제가 머리를 딱 꽂고 갔는데 제가 워낙 이게 동글동글하게 생기고 이러니까 너무 만화 같은 거 아니야? 왜 이러신 거예요. 사실은 감독님이 원하시는 건 그 시대에 유행하던 샤기컷이었어요. 조금 더 남자처럼. 장보람. 근데 생리 조절한다고 이상한 호르몬제 이런 거 절대 먹지 마라. 내 걸 나기 전에. 저는 이 중에서 제일 그러니까 어머니이고 싶은 여자인데다가 자꾸 이제 몸이 그렇게 맞춰지다 보니까 아이를 못 낳게 되는 그런 상황에 처한 그런 여자기 때문에 그렇게 표현을 좀 하고 싶었거든요. 나중에 감독님이 사실은 맘대로 해! 이렇게 하신 건데 근데 제가 레프트 윙이었기 때문에 핸드볼을 풀코트를 뛰어야 되거든요. 근데 다 덴마크 선수들 키가 크고 저희는 다 키가 작아가지고 밑에 있어서 별로 안 보이는데 제가 머리가 살짝 걸리는 거예요. 가발로 하려니까 또 느낌이 다르잖아요. 뛰었을 때 땀에 절은 것도 있고. 다른 배우들 다 집에 가고 끝까지 저 남아가지고 끝까지 계속 뛰어다녔어요. 맨 마지막에 퇴근하면 가보겠습니다. 주장이니까 뭐 마지막에 가야지. 그래서 주장 완장을 채워주신 것 같아요. 원래 없었거든요, 시나리오에. 덕분에 많이 나왔습니다. 김지영 배우의 작품을 보다 보면 언제나 기억에 남는 장면을 남기는구나 라는 생각이 들게 하는데요. 밥 좀 별로 안 먹었어. 굿즈네? 번번이 승진에 실패하는 남편에게 현실 잔소리를 쏟아내는 아내로 분한 극한 직업. 걱정되더라. TV 보다가도 한국인의 밥상 나오면 바로 틀어. 왜? 최보랑 아저씨 보면 수사 반장 생각나니까. 반장 이제 아주 듣기만 해도 엄마 나 반장 됐어. 반장하지 마! 근데 혹시 윤 회장님 간질 증상이나 뭐 다른 정신질환은 없었나요? 전 회장님이랑 같이 국과수에서 사라진 시체에 대한 새로운 수사 방향을 제시하는 법의학자로 출연한 사라진 밤. 그러니까 이혼해. 나도 하고 싶다고. 또 이혼하고 싶은 친구를 위해 별별 프로젝트를 진행하는 송 작가 역으로 등장한 내 아내의 모든 것. 그래? 남편이 한번 만나보라길래 나왔더니 갑자기 라디오 게스트를 하라니까. 지금 김지영 배우에게 집중되는 특별한 출연작들이 많았던 것 같은데요. 제가 특별 출연이라 하면 그런 게 있잖아요. 그 작품의 어떤 분위기를 환기시켜주는 포인트가 된다던가. 구진. 잠깐만 기다려. 빨리 해줄게. 여보. 뭔가 단서를 준다던가. 서리가 죽지 않았다는 거예요? 혹시 카탈랩시라고 들어보셨어요? 여러 가지 정확히 해내고 나와야 되는 역할들이 있는데 작품 색깔에 들어갔을 때 나만 톡 튀지 않는데 내 역할은 분명히 하는 그런 걸 하려고 하다 보니까 그래서 사실은 내 아내의 모든 것 같은 경우는 처음에 나온 회차는 한 4, 5회 정도 있던 걸로 기억을 해요. 다음에 가보면 무슨 씬이 또 있어. 원래 대사도 없었는데 여기 대사가 결국엔 마지막 에필로그나 이런 것까지도 다. 근데 즉석에서 유승현 선배랑 강수 씨랑 같이 합을 맞춰가지고 그냥 만들어내게 된 씬. 여러분, 지금 제 여자친구는 옆에서 장성기 씨와 키스를 하고 있습니다. 저는 키스를 못해요. 장성기 씨는 키스를 아주 잘합니다. 특별 출연을 너무 울고먹으시는 거 아닌가라는 생각도 들었지만 굉장히 그 안에서 저도 되게 재밌었던 것 같아요. 같이 작품을 만들어가고 있으니까. 제가 이제 김지영이라고 하는 배우를 좀 새롭게 보게 됐던 작품이 그 민병훈 감독의 작품이잖아요. 뭔가 좀 비밀을 안고 살아가는 간병인으로 출연했던 터치라는 그 작품도 배워놨고요. 이거 물린 거 아니에요?
아니에요. 그냥 대피하다 다친 거예요. 정말이에요. 무서운 이야기라는 작품에서도 옴니버스 호러 영화였는데 좀비 바이러스로부터 딸을 지키기 위해서 고군분투하는 그 엄마 역할로 출연하신 앰뷸런스. 혹시 제 팬이세요? 얘기를 하다 보니까 제가 다 봤네요. 지금부터 그렇게 하시는 거예요. 이야, 정말 부럽습니다. 저희 무비빅스에서는 마지막으로 대놓고 피아를 할 수 있는 시간을 드리는데요. 땀나기 시작했어. 저 이런 거 되게 승부욕있어요. 하나, 둘, 셋, 시작. 엑시트는 여러분의 고단한 일상에 신선하고 유쾌한 탈출구를 보여드립니다. 여러분은 영화를 보는 내내 슈퍼히어로가 되십니다. 여러분, 늦지 않았습니다. 지금 곧? 너무 크게 외친다, 민망하게. 땡! 이렇게. 여보. 2시간 함께 해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 소개해드린 김지영 배우의 작품들은 BTV에서 감상하시고요. BTV 시청자 여러분들, 지금 아직 늦지 않았거든요. 엑시트 보러 오세요. 여러분만 못 봤잖아요. 나만의 인생 영화를 찾아 헤매는 당신을 위해 미처 몰랐던 불후의 명작을 만나고픈 당신을 위해 BTV가 엄선한 영화를 취향대로 매치시켜드립니다. 오직 당신만을 위한 영화 매칭 무비빅 매치. 안녕하세요, 오상진입니다. 신의11 편집장 주성철입니다. 네, 오늘의 무비빅 매치의 주제는 숨은 영웅들의 빛나는 승리입니다. 오늘은 역사가 미처 발견하지 못했던 전쟁 영웅을 그린 영화 2편을 준비해보았습니다. 먼저 제가 매치시켜드릴 영화는요. 기밀에 붙여진 비극의 그날, 장사리, 잊혀진 영웅들입니다. 한국 전쟁 중 군번 없이 싸웠던 학도병들의 장사 상륙작전 실화를 그린 작품이죠. 이에 맞서 제가 매치시켜드릴 영화는요. 참혹한 전장에서 만난 희망, 핵수호 구지입니다. 제2차 세계대전 당시 무기 없이 75명의 생명을 구해낸 데스먼드 도스의 일대기를 그린 영화이죠. 그럼 미처 알지 못했던 청춘들의 희생, 장사리, 잊혀진 영웅들부터 만나보시죠. 네, 리모컨만으로 먼저 영화를 소환해 보겠습니다. BTV AI 음성 서비스 이용 동의 후 누구 서비스를 연결하는 것이 첫 단계죠. 그다음 리모컨의 마이크 버튼을 누르면 바로 이용하실 수 있습니다. 영화 장사리 잊혀진 영웅들 찾아줘. 우리에게 떨어진 명령은 장사로 가서 위장작전을 펼치는 거다. 인천 상륙작전 실행 하루 전. 우리는 앞으로 1시간 후 장사리 해변을 상륙한다. 우리가 이룰 승리와 제군들이 바친 피 끓는 청춘을 우리 조국 대한민국은 영원토록 기억해줄 것이다. 772명의 학도병들을 태운 문산호가 장사 해변 상륙을 시도합니다. Those kids don't know they're on a suicide mission, do they? 이를 발견한 북한군은 엄청난 화력을 쏟아부으며 저지하죠. 이중대장, 특임주를 꾸려서 우측으로 돌아가 제일 꼭대기 쪽 기관총을 잡아. 이명준 대위의 지휘와 이중대 분대장 최성필의 활약에 힘입어 승전보를 전하는 학도병들. 그러나 승리의 기쁨도 잠시. 퇴각 직전에 자기 좀 무전명이하는 소리 들었는데 인민군 2개 연대가 포항에서 이쪽으로 출발한답니다. 더 큰 적을 맞닥뜨리게 되는데요. 우리가 치러 가자. 누가 말해도 우린 유격대다. 그냥 앉아서 당할 순 없지. 터널을 폭파해 적의 진군을 막아보려는 순간. 빨리 마무리하고 철수해! 안타고 내가 입맛있습니다. 생각보다 빨리 도착한 인민군 부대. 따라오라. 유태석 상사의 희생으로 작전은 겨우 성공하지만 이번엔 탄약도 식량도 다 떨어지고 맙니다. I mean, people die in wars. That can't be helped, but if we don't save the lives that we can save, then what are we?
사령부가 이들의 구출을 주저하는 사이 전쟁의 참상을 온몸으로 겪게 되는 학도병들. 내내 마음에 걸립니다. 엄마, 동생들은 잘 있나? 과연 이들은 무사히 구출되어 고향으로 돌아갈 수 있을까요? 먼저 가야! 같이 집에 가야지. 영화 장살이 잊혀진 영웅들입니다. 장살이 잊혀진 영웅들은 한국 전쟁이 한창이던 1950년 9월 15일 경북 영덕군 장사리에서 펼쳐진 상륙작전을 다루고 있는데요. 자, 인천 상륙작전의 성공에 가려서 오랫동안 묻혀 있었던 역사의 실화를 발굴해낸 작품이기도 합니다. 네, 이 작품은 전쟁 그 자체보다 전장에 내던져진 소년들의 앳된 얼굴에 집중하고 있는데요. 그 점이 바로 영화 장살이 잊혀진 영웅들의 매치 포인트라 하겠습니다. 네, 영화는 곽경택, 김태훈 두 감독의 공동 연출로 만들어졌는데요. 영화 친구, 극비수사, 암수살인 등을 통해 한국형 스토리텔러의 면모를 보여준 곽경택 감독이 전체 드라마와 감정선을 전담하고 드라마 아이리스 시리즈를 통해 비주얼리스트로도 유명한 김태훈 감독이 전투씬을 담당해 짜임새 있게 연출했다고 합니다. 네, 이것은 영화적 과장을 배제하고 실화를 실화답게 만들기 위한 선택이었는데요. 주요 전투 장면의 대부분을 핸드헬드 기법으로 촬영하는가 하면 롱테이크 방식을 통해 생동감 넘치는 화면을 구현해냈습니다. 전쟁은 돌가 앞으로! 특히 폭풍 속의 장사리에 상륙한 후 적의 참호를 습격하는 백병전 장면에선 80m 거리에 참호 중간중간 폭약을 설치해 카메라가 그 사이를 뚫고 지나가도록 설계했다고 하죠. 그래서 그런지 초반 20분 전투씬은 정말 실감 나더라고요. 막 제가 불 꺼놓고 이렇게 봤는데 전쟁에 들어와 있는 듯한 그런 느낌을 받았어요. 그렇죠. 저도 그 장면에서 이 주먹을 너무 꼭 쥐어가지고 손에서 이렇게 땀이 나고 손아귀가 아플 정도였습니다. 네. 그만큼 정말 생생한 전투 장면이었죠. 이를 통해 영화는 반전의 메시지를 던지고 있습니다. 여기에는 배우들의 열연이 가장 큰 몫을 해냈습니다. 먼저 학도병 분대장 최성필 역할의 최민호 배우를 얘기하고 싶은데요. 형? 재필이? 특히 평안남도 출신으로 학도병이 된 최성필이 인민군인 사촌을 마주친 장면은 비극적 시대상을 한눈에 보여주는 명연기였죠. 움직이지 마. 형. 그렇습니다. 영화 두 남자, 인랑에 이어 장사리까지 아이돌 민호가 아닌 배우 최민호로 완전히 각성했다는 평가를 받게 됐습니다. 또 재미있는 건 최민호 배우가 영화가 개봉될 당시에 뭔가 해병대 실제로 입대를 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭔가 운명 같은 영화가 아닌가 싶어요. 네, 그래서 첫 휴가 때 마침 VIP 시사회가 열려서 군복을 입은 채로 참여해서 특급 응원을 펼쳤다고 하죠. 저희가 또 군필 배우를 좋아하다 보니까 임시완, 옥태견 배우에 이어서 최민호 배우도 어서 이 무비빅스타 코너를 통해서 만나보고 싶습니다. 자기야, 내 왔네! 네, 기아린 역의 김성철 배우도 눈에 띄었습니다. 특히 분대장 최성필과 갈등을 빚으면서도 전우회를 쌓아가는 연기는 극의 긴장감과 깊이를 더했습니다. 우리 집에 갈 수 있겠나? 갈 수 있어. 제가라. 헐리우드 스타 메간 폭스의 존재감도 빼놓을 수 없겠죠. My name is Optimus Prime, but you can call us Autobots for short. Autobots. 트랜스포머 시리즈를 통해 섹시스타 반열에 올랐던 그녀는 이번엔 종군 기자 매기로 등장해 반전 메시지를 설득력 있게 선보였습니다. I am going to make sure that the world knows about the war in Korea. 네, 역할은 실제로 종군 기자로 활약했던 마가렛 히긴스와 마가렛 버크 화이트로부터 영감을 받아 탄생을 했다고 합니다. 캐릭터의 매력과 영화의 의미가 너무나 있던 나머지 메간 폭스가 출연료와 상관없이 출연하겠다는 의사를 밝혀서 또한 화제가 되기도 했었죠. 포화 속 청춘들이 바꾼 그날의 역사, 장살이 잊혀진 영웅들, BTV를 통해 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 이번엔 제가 소개해드릴 차례입니다. 신념이 빚은 기적 같은 전쟁 실화, 영화 핵소 고지입니다.
영화 핵수고지 찾아줘. You won't be able to live with yourself if you go. No, I won't be able to live with myself if I don't. 제2차 세계대전이 일어나자 사람을 살리기 위해 의무병으로 자원 입대한 도스. This is a personal gift from the United States government to each and every one of you. 하지만 종교적 양심에 따라 총 들기를 거부하던 그는 Apparently, Private Doss does not believe in violence. He will not even deign to touch a weapon. So I plead with you, do not look to him to save you on the battlefield. 군과 동료들의 비난을 받게 되는데요. See, I don't think this is a question of religion, fellas. I think this is cowardice. 급기야 결혼식 당일 그는 군사 재판에 넘겨지고 맙니다. They're saying you could go to prison, Desmond. But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. 그래도 신념을 굽히지 않는 그. Right in the middle with the other guys, no less danger, just while everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. 여기에 아버지의 도움이 더해져 총기 없이 참전할 것을 허락받게 되죠. You may resume your duties and begin training as a combat medic. That's our objective. Hacksaw Ridge. 치열한 전장을 누비며 생명을 구하던 도스. 그런데 그때 일본군의 총 공격에 후퇴 명령이 떨어지고 What is it you want of me? 적진에 홀로 남은 그는 이빨치는 총탄 속에서 구조 활동을 이어나갑니다. How'd you get down, son? Doss the coward. 과연 도스는 참혹한 전쟁터에서 끝까지 자신의 신념을 지킬 수 있을까요? Help me get one more. Help me get one more. 영화 핵소 고지입니다. 이 영화 핵소고지는 총을 들지 않은 군인 최초로 명예훈장을 받은 전쟁 영웅 데스몬드 도스의 실화를 그린 작품입니다. 그렇습니다. 이 영화는 사람을 죽이는 전쟁터에서 사람을 살리려고 했던 한 군인의 이야기를 다루고 있는데요. 바로 이 점이 영화 핵소고지의 매치 포인트라 하겠습니다. 네, 핵소고지는 제작 준비에만 무려 16년이 걸린 작품인데요. What the hell is your delay, Captain? Private Doss to finish praying for us, sir. Who the hell is Private Doss? 그 이유는 자신이 한 일을 결코 드러내고 싶지 않았던 데스몬드 도스의 의지 때문이었다고 하는데요. 하지만 세상을 뜨기 몇 년 전에 가까스로 설득에 성공해서 이 영화는 세상의 빛을 볼 수가 있었죠. I can, sir. Give me this. I'm gonna drag you. 네, 그는 가장 치열했다는 오키나와 전투에 참전, 심각한 부상을 당한 상태에서도 75명의 생명을 구해냈다고 알려져 있는데요. 네, 이와 관련해서 실제로 도스 본인은 한 50명 정도 구했다라고 얘기를 했던 것으로 알려졌는데 목격자들은 무슨 소리냐, 100명도 넘게 구했다라는 증언을 쏟아져서 결국 100과 50 더해서 2로 나눴어요. 그래서 75명 정도를 구했다고 상호 동의를 했습니다. 이것만 봐도 도스의 성격을, 그 겸손한 그 인품을 알 수 있는 부분이 아닌가 싶습니다. 무엇보다 영화의 기대감을 높였던 것은 브레이브하트, 패션 오브 크라이스트, 또 아포칼립토 등을 통해서 거장의 반열에 오른 멜 깁슨 감독이 모처럼 메가폰을 잡았기 때문이죠. 리얼리티를 추구하는 감독으로 정평이 난 멜 깁슨은 CG 대신 특수효과와 스턴트를 적극 활용해 전쟁의 현실을 생생하게 전달했습니다. 멜 깁슨 감독은 당시 오키나와 전투에서 악명 높았던 발광탄을 재현한 박스 폭탄을 제작하는가 하면 Satchel!
곳곳에서 터지는 배낭폭탄과 특수 제작 화염 방사기 씬으로 컴퓨터 그래픽보다 강한 임팩트를 선사했죠. 덕분에 2016년 베니스 국제영화제에서 상영될 당시에 9분 48초 동안 기립박수를 받았다고 하는데요. 참고로 이 10분, 15분 이렇게 박수를 받았다고 표현을 하는데 왜 정확하게 9분 48초가 나왔냐면 멜 깁슨 감독이 현장에서 직접 계산을 했다고 합니다. 디테일의 천재인데요. 그렇죠. 그런데 디테일로 빠지면 섭섭한 사람이 있습니다. 바로 데스몬드 도스 역할을 해낸 앤드류 가필드입니다. 실존했던 전쟁 영웅을 연기하는데 무거운 책임감을 느낀 그는 촬영 3개월 전부터 관련 서적을 읽고 도스의 고향을 찾아가는 등 철저하게 준비했는데요. 심지어 일상에서도 1940년대 말투를 쓰고 도스처럼 살 정도로 열의가 대단했다고 합니다. I'll phone an ambulance. No time. Joshua, pick up. Quick. Okay. 그런데 정작 데스몬드 도스 자신은 영화의 완성을 보지 못한 채 87세의 나이로 세상을 떠났는데요. 대신 아들인 데스몬드 주니어가 앤드류 가필드의 아주 섬세하고 정확한 그 묘사를 보고 엄청나게 눈물을 흘렸다고 하죠. You know, quite a bit of killing does occur in a war. I mean, that is the essential nature of war. Help me. 특히 중후반에 몰아치는 전투씬에서 자신을 비난하던 동료는 물론 적군이 일본군에게까지 진통제를 놔주는 장면은 우리에게 더 큰 감동을 선사하고 있습니다. 영화 끝 무렵에 여러 생각이 막 나더라고요. 역사 속의 명장면들. 특히나 이제 포레스트 검프가 그렇죠. 종료를 구하는 장면이 많이 또 생각이 났고 이 영화를 보시는 분은 정말 많은 생각을 하게 하는 그런 영화가 아닌가 생각이 들었습니다. 뿐만 아니라 전쟁 트라우마에 시달리는 아버지 톰 도스 역의 휴고 위빙. Are you gonna help me, Desmond Doss? I'll help you, but it's gonna cost you What? a kiss. 도스와 운명적인 사랑에 빠지는 도로시 역의 테레사 팔머까지 명품 배우들의 구멍 없는 연기력으로 작품의 서사를 완성했습니다. 네, 인간의 존엄성이 짓밟힌 전장터에서 만난 희망. 영화 헥스로 고진. 꼭 BTV로 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘 숨은 영웅들의 빛나는 승리라는 주제로 두 편의 영화를 소개시켜드렸습니다. 끝으로 한국인이라면 알아야 할 영웅들에 대한 영화 두 편을 믹스앤매치 해드리겠습니다. 먼저 제가 믹스앤매치 시켜드릴 영화는요. 조선을 구한 명장의 귀환, 영화 명량입니다. 딴 이치니치 항아레바 주분대고 자리마서 출생과 와시가 있다다 그것도니스루 왜군이 파죽지세로 북상하자 삼도수군 통제사로 재임명된 이순신. 살고자 하면 필히 죽을 것이고 또한 죽고자 하면 살 것이니 더 이상 살 곳도 물러설 곳도 없다. 하지만 조선의 수군은 전쟁 준비라고는 전혀 돼 있지 않았죠. 아직 신에게는 12척의 배가 남아있사옵니다. 왜군의 공격에 대비해 제작 중이던 거북선은 한순간 불에 타버리고 풍전등화 신세가 되어버린 조선의 운명. 이 싸움은 불가합니다. 결국 그는 12척의 배로 330척의 배를 거느린 잔혹한 외장 구루지마에 맞서게 되는데요. 만일 그 두려움을 용기로 바꿀 수만 있다면 말이다. 패배를 승리로 바꾼 위대한 영웅 실화. 영화 명량입니다. 전군 출정하라. 이 영화는 한국인이라면 누구나 알고 있는 명장 이순신의 고뇌와 번민까지 생생하게 잘 담아내고 있는 작품인데요. 덕분에 2014년 개봉 당시 1,700만 관객을 끌어모으며 한국 영화 역대 박스오피스 1위에 올라있죠. 또 한국 영화 최초로 해상 전투씬을 재현해내기 위해 전라도 광양 앞바다에 해전 세트를 제작. 그야말로 스펙터클한 액션을 만들어내기도 했습니다. 지금 봐도 가슴이 뜨거워지는 영화 명량. 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 다음으로 제가 믹스앤매치 해드릴 영화는요.
17 유관순이 꿈꿨던 진정한 자유, 한거 유관순 이야기입니다. 3.1 만세운동을 주도한 죄로 서대문 형무소에 갇힌 17소녀 유관순. 371入室。 개굴. 하지만何事だ? 우린 개구리가 아니다. 그녀는 굴하지 않고 여옥사 8호실 동지들과 함께 저항합니다. 오마이가 슈도시타노카. 관순에게 쏟아지는 모진 고문과 핍박. 다 너 일본 때문이다. おとなしくしてなさい。 그럼에도 그녀는 만세운동 1주년을 기념하여 또 한 번 한거를 준비하는데요. 대한독립! 우리가 몰랐던 유관순의 1년. 최후의 1인까지. 최후의 일가까지. 떳떳하게 외쳐라. 영화 한거 유관순 이야기입니다. 네, 영화는 독립운동가이기 전 10대 소녀 유관순과 여성 독립 투사들의 이야기를 그린 작품입니다. 네, 그래서 감독은 과거 회상을 제외한 옥중 장면을 모두 흑백으로 처리해서 각각의 인물들에 대한 몰입도를 높였는데요. 3.1 만세운동 100주년이자 대한민국 임시정부 수립 100주년이 되는 올해 더욱 뜻깊게 다가오는 영화 한거 유관순 이야기 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘의 무비빅 매치 숨은 영웅들의 빛나는 승리라는 주제로 두 편의 영화를 소개시켜드렸습니다. 결코 잊지 말아야 할 학도병들의 숭고한 희생, 장살이 잊혀진 영웅들. 전쟁터에서 피어난 기적의 순간, 영화 핵소 고지. 여러분의 취향대로 골라서 지금 BTV로 감상하세요. 오늘은 BTV에서 엄선한 놓쳐서는 안 될 금주의 추천작 3편을 만나보겠습니다. 나 원래 십자가만 보면 막 화가 났었거든요. 우리 아버지 돌아가실 때 신은 아무것도 안 했으니까. 세상 두려운 것이 없는 백전백승 격투기 챔피언 용후. 그러던 어느 날 손에 이유 없는 상처가 나타나고 악몽과 환청에 고통스러운 나날을 보내던 그는 솔직히 말씀드리면 이게 정상보다 훨씬 더 건강하신 편입니다. 근데 왜 피가 나요? 죄송합니다. 결국 용한 무당을 찾아가는데요. 집 남쪽에 십자가가 있어. 오늘 자정에 거길 가면 널 도와줄 사람이 있어. 쌍뚜. 무당의 조언을 따라간 곳에서 그를 도와줄 귀 부마 사제 안신부를 만나게 되죠. 뭘 봐요? 위기에 처한 안신부를 돕다 자신의 특별한 힘을 발견하게 된 용후. 이게 뭐예요? 아주 가끔 믿음이 깊은 신자한테 나타날 때가 있어요. 그거 원래 둘이 하는 거죠? 뭐 혼자서도 할 수 있어. 티격태격하다 얼떨결에 따라간 부마 의식에서 사람들을 홀려서 악마한테 제사를 지내는 사제들이 있어. 세상을 악으로 물들이려는 검은 주교 지신의 존재를 알게 되는데요. 나 영감입니다. 안신부와 함께 검은 주교를 뒤쫓기 시작한 용후. 주님, 용후를 보호해 주소서. 과연 용후와 안신부는 무사히 검은 주교의 실체를 파헤칠 수 있을까요? 도대체 왜 아무것도 안 하냐고 왜! 한국형 판타지 액션 미스터리 영화 사자입니다. 대학 산악부 에이스 출신답게 화려한 철봉 실력으로 동네 놀이터를 주름잡는 용남. 하지만 그는
몇 년째 취업 실패로 가족에게 눈칫밥 신세인 청년 백수입니다. 그 아들이라고 하나 소개하려고 그러는데 할 말이 없어, 할 말이 그냥. 모든 것이 뜻대로 되지 않던 어느 날 왜 가른마야? 어머니 칠순잔치에 참석한 용남은 대학 동아리 후배이자 짝사랑녀 의주와 재회하는데 우리 지금처럼 편한 오빠 동생 사이로 지내자. 뭐 내가 뭐 충격받고 울고불고 그랬을까 봐. 같은 시각 원인 모를 유독가스가 도심을 뒤덮고 직접 노출 시 피부나 안구 화상, 복기 손상으로 인해 수분 내 사망에 이르게 하는 연회장이 일순간 쑥대밭으로 변해버립니다. 다들 옥상으로 올라가요. 게다가 옥상문이 잠겼어. 근데 열쇠가 없대. 출구 없는 막막한 현실에 불안감이 옥죄어오는데요. 가족과 썸녀의 목숨을 구하기 위해 수준급 등반 실력을 뽐내는 용남. 뛰고 달리고 구르는 역대급 짠내 폭발 재난 탈출기. 과연 용남과 의주는 끝까지 완등할 수 있을까요? 영화 엑스트입니다. 있지. 네. 선. 간발의 밀어서! 3.1운동 이후 봉오동 일대에서 활발해진 독립군의 무장 항쟁. 그 중심에는 발빠른 독립군 분대장 장하, 항일 대도를 휘두르는 칼잡이 해철, 그리고 해철의 오른팔이자 날쌘 저격수 병구가 있는데요. 彼の準備をしろ。誰であろうが皆殺しにしてやろう。 한편 일본은 신식 무기로 무장한 월강 추격대를 앞세워 독립군 토벌 작전에 돌입합니다. 장아야, 내래 아들을 구해서 봉우동으로 보내놓고 돌무덤까지 뛸 테니까 너는 쫓기는 척 빙빙 돌면서 추격대 돌무덤을 유인하라. 이에 우리 군은 불리한 상황을 이겨내기 위해 지형을 활용한 전투 작전을 펼치는데요. 이 동네에서 제일 빠른 놈이 나야. 빗발치는 총탄과 포위망을 뚫고 죽음의 골짜기로 일본군을 유인하는 독립군. 됐다. 귀신 같은 움직임으로 지략을 펼치는 우리 군의 활약. 일본군은 크게 당황하고 맙니다. 그러나 만만치 않은 그들의 살기 어린 반격. 과연 독립군은 일본군을 끝까지 몰아붙이고 봉오동 전투에서 살아남을 수 있을까요? 어제 농사짓던 인물이 오늘은 독립군이 될 수 있다. 이 말이야. 영화 봉오동 전투입니다. Today is gonna be a good day. Oh, I don't need a fortune cookie to tell. 최신 영화와 해외 드라마를 즐기는 가장 편리한 방법 프리미어 월정액. 지금 바로 BTV에서 이용해보세요.